ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಬಹುಶಃ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ಅಟಲ್ಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು അടൽജിಯವರ ജന്മദിനದ പ്രയുക്ത ഹമ്മിക്കൊണ്ടിದ್ದಾರೆ. അടൽജി സേവാ ട്രസ്റ്റിനും സേവാ സംഘത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട്, അറിയാൻ ഒരുപാടുമുണ്ട്. അടൽജി ആരായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗം അതെന്തായിരുന്നു എന്നതും അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടതുമുണ്ട്. അടൽജി ഏറ്റവും വലിയ മഹാകവിയായിരുന്നു. നിരവധി കവിതകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അത്തരത്തിൽ നിരവധി രസകരമായിട്ടുള്ള കവിതകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കവിതകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും പിറന്നു വീണിട്ടുണ്ട്. സ്വയംസേവക സംഘത്തിലൂടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കാളിയാകാൻ വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചു. അതിനുശേഷം ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭാരതീയ ജനസംഘ വ്യാപകമായി വളർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഭാരതീയ ജനസംഘത്തെ നിരോധിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തെ നിരോധിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിലും ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ മനോഭാവത്തിന് എതിരെ തന്റെ തൂലികയിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗ ശൈലികളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ആഞ്ഞടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ കിരാത ഭരണ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി നിന്ന് പോരാടുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി മാറി. പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സാധാരണ പൊതുപ്രവർത്തകന് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തന്നൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ ചുമതലകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 6-7 തവണ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 6-7 തവണ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും അദ്ദേഹം നിരാശനാകാതെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം വരെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാര്യം വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಶ್ ಚಂದ್ರಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ತರಂಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುದಿನ. ಸುಮಾರು 6 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಟಲ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬದಿಯಡ್ಕ. ಇವರ ಆದರ್ಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟಲ್ಜಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಟಲ್ಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿರುವಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿನಂತಿ ಬರುವಾಗ ಹಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಲಿಶಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿ ಮಹಿಳೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿ ಸಹೋದರಿ. ಅವರು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೇ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ರಂಜಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ರನ್ನ. ಮದುವೆ ಆದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬಳ ಅನಾಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣವೇಷ ಹಾಕಿ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ಅಟಲ್ಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪೀಕರಿಸಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಪೀಕರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. ಈ ದೇಶದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. 10 ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭರಣಾಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರೇ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿದಂಥ ಕನಸುಗಳೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ. ಆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು. ಆ ಹಿಂದೂಗಳೆಂಬುದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ತನ್ನ ಜಾತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಹಾಗೂ ನಾವು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು. ಸಂಘ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ.
ಅದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಯಾರು, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಅದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರು ನೇತಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಾರಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಇವತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಆದರೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ಜಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಜಿ, ಅಡ್ವಾಣಿಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅಂತ ಈ ನೇತಾರರು ಇರುವಷ್ಟರ ಸಮಯ ಇಂಥ ನೇತಾರರ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆ ನೇತೃತ್ವ ಇರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗೋಣ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. 98ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 13 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದರು ಅವರು. 99ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಪುನಃ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು ಅವರು. 99 2004ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ 5 ವರ್ಷ. ಆಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಒಂದು 20 ಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕೋಲಿಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ಸದಿತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು. ಅವರು ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆಗುವ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಿವಿಲ್ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಥಮ
ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಕುಂಜಿಕಣ್ಣ ತೆಟ್ಟೆ ಬಜರ್ಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜರ್ಗ ಅಟಲ್ಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 4 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೊಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಾಳು. ಇನ್ನೊರು ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರಿ ನೀರ್ಚಾಲು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೇನು ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಜನಸಂಘದ ಆಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜನಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದವ. ಆಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೀಗ ಏನಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗಿಂದು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಹಿರಿಯನ್ನು ಕುರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕುರಿಸಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂಘದವರು, ಸಂಘದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಜನಸಂಘ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಜನಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಬದರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಬದರಿಕ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬದರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬದರಿಕೆ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಥಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ, ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮ